ज्योतिर्मयीं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ज्ञान बिना संस्कृत के अपूर्ण है। हम सब भाग्यशाली हैं कि संस्कृत भाषा ने हमें चुना है। जिस प्रकार बिना चक्षु के सम्यक अवलोकन नहीं हो पाता, उसी प्रकार वेदों में निर्दिष्ट कर्म को अच्छे से समझने के लिए ज्योतिष का ज्ञान अति आवश्यक है। ज्योतिष, ज्योत यानी प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश है। पदार्थों का त्रैकालिक ज्ञान, स्वयं को जानना, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, पुनः जन्म का ज्ञान यह शास्त्र कराता है। जिस प्रकार अंधकार में स्थित पदार्थों पर दीपक प्रकाश डालता है, यही कार्य ज्योतिष शास्त्र का है। नेत्र का कार्य है सम्यक अवलोकन। यह मानव पुरुष के नेत्र नहीं है जो कि प्रमाद आदि के वश होकर मिथ्या ज्ञान प्राप्त करे, किंतु वेद पुरुष के यह दिव्य नेत्र है। सो समस्त ब्रह्मांड में स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि पदार्थों पर प्रकाश डालकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रम्। सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि का सम्यक ज्ञान कराने वाला शास्त्र है ज्योतिष। सूर्य का सिंह राशि पर प्रभुत्व है और साथ में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर प्रभुत्व है, जबकि चंद्र का कर्क राशि पर प्रभुत्व है और नक्षत्र में रोहिणी, हस्त और श्रवण आ जाएगा। अग्नि सोमात्मकम जगतम। सभी पदार्थों में अग्नि और सोम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। सूर्य का प्रभुत्व सिंह राशि पर है। सिंह कैसा होता है? जंगल का राजा है सिंह। कभी स्वाभिमानी, कभी अभिमानी, तो कभी अहंकारी। दंड भी देता है और क्षमा भी करता है। सिंह की गर्जना पूरे जंगल में सुनाई देती है। आवाज में एक रणकार रहती है। आपके आसपास कोई सिंह राशि का जातक हो तो अवलोकन कीजिएगा, यह सब गुण अवश्य पाए जाएंगे। कर्क राशि सौम्य प्रकृति के जातक होते थे। अत्यंत संवेदनशील, भावनाशील प्रकृति के होते हैं। कोई थोड़ा सा भी कुछ कहे तो तुरंत बुरा मान जाते हैं। कफ जन्य जितने भी विकार है वह कर्क राशि वाले को जल्दी होते हैं। थोड़ी सी ठंड शुरू हुई नहीं कि अपने आप को पूरा ढक लेते हैं। का समूह दिखाई दे रहा है, वह है हमारी राशियां। अब राशि से भी दूर चलते हैं तो जो नक्षत्र है वो आपको दिखाई देंगे। नक्षत्र भी ताराओं का समूह ही है। ग्रह चर है, जबकि नक्षत्र और राशियां स्थिर है। न क्षरति इति नक्षत्र, जिसका कभी क्षरण नहीं होता वह नक्षत्र है। यह सब अवकाशीय पदार्थ एक महान आकर्षण शक्ति से आपस में बंधे हुए हैं। यह अदृश्य जो डोर है उसे सूर्य सिद्धांत में वात रश्मि के नाम से जाना जाता है। यह कुदरत की महान आकर्षण शक्ति न सिर्फ अवकाशीय पिंडों पर प्रभुत्व डालती है, लेकिन पृथ्वी पर स्थित हर एक पदार्थ पर भी प्रभाव डालती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। राहु और केतु इन सब ग्रह से अलग है। वह छाया ग्रह है, दिखाई नहीं देते, मिस्टर इंडिया जैसे।
लेकिन उनका प्रभाव काफी होता है। पृथ्वी की भ्रमण कक्षा और चंद्र की भ्रमण कक्षा के संपात बिंदु के स्थान पर राहु और केतु स्थित है। नेक्स्ट, यह जो जन्म लग्न कुंडली आपके सामने है, यह अवकाशीय ग्रहादि का नक्शा ही है। जैसे लग्न किसे कहते हैं? जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उसे जन्म लग्न राशि कहते हैं। यहाँ पे इस कुंडली में जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी कि सिंह लग्न का जातक है। लग्न मनुष्य के देह पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। अब जन्म राशि किसे कहते हैं? नामकरण कैसे किया जाता है? जातक के जन्म के समय चंद्र जिस राशि में स्थित रहता है वह है जातक की जन्म राशि। चंद्र मन का कारकत्व है। जातक के मानसिक गुण चंद्र राशि पर से जाने जाते हैं। इस कुंडली में जहाँ पे 8 लिखा हुआ है वह पाताल हो गया। लग्न पूर्व दिशा हो गई। लग्न के सामने सप्तम स्थान यानी कि जहाँ पे 11 लिखा हुआ है वह हो गई पश्चिम दिशा। पाताल के सामने जहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी कि दशम भाव हो गया आकाश स्थान। यह पूरा अवकाशीय नक्शा ही है। नेक्स्ट, ये जो ताराओं का समूह दिख रहा है उसे जोड़ने पर सिंह की आकृति बनती है। यह सिंह राशि है। नेक्स्ट, ये ताराओं का जो समूह दिख रहा है इसे जोड़ने पर कर्क जैसी आकृति बन रही है। यह अवकाश में कर्क राशि है। नेक्स्ट, ये आ गया हमारा अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी कुमार के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। नासत्य एवं दस्त्र, देवताओं के चिकित्सक, आयुर्वेद के प्रवर्तक। हर शरद पूर्णिमा को चंद्र अश्विनी नक्षत्र में ही स्थित रहता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही रस स्वरूप होकर अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। औषधियों का देवता चंद्रमा है। अश्विनी नक्षत्र में औषध कर्म, रस रसायन कर्म आदि का निर्माण करने से औषध के वीर्यांश में वृद्धि होती है। शस्त्र कर्म, चिकित्सा कर्म आदि में सफलता मिलती ही है। नेक्स्ट, यह जो ताराओं का समूह है यह है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रदेव की प्रिय रानी है रोहिणी। चंद्रदेव जब भी अपने प्रिय नक्षत्र में रहता है तब सर्वाधिक प्रसन्न रहता है। चंद्र का उच्चतम बल वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में ही पाया जाता है। नक्षत्र राज चंद्रदेव जब भी अपने प्रिय नक्षत्र में रहते हैं प्रसन्न होकर वरदान दे ही देते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए रोहिणी नक्षत्र श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, ये आ गया सबका चहिता पुष्य नक्षत्र। ताराओं के समूह को जोड़ने पर कुछ कमल दल जैसी आकृति दिखाई देगी। पुष्य अर्थात पोषण करना, वृद्धि करना। पुष्य नक्षत्र में जो भी कार्य किया जाए सब में वृद्धि होती है। आप सुवर्ण खरीदे तो सुवर्ण में वृद्धि होती है। आप जमीन खरीदोगे तो उसमें वृद्धि होती है। किसी पर क्रोध करोगे तो क्रोध में वृद्धि होती है। सुवर्ण प्राशन जैसी सुवर्ण भस्म से युक्त यदि औषधियों का सेवन किया जाए तो अवश्य ही स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इस नक्षत्र में वनस्पतियों में स्थित देवी देवताओं से आज्ञा लेकर वनस्पतियों को तोड़ने का, चयन करने का सूचन किया गया है शास्त्र में। रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो रवि पुष्यामृत योग बनता है और यही नक्षत्र गुरुवार के दिन आता है तो गुरु पुष्यामृत योग बनता है।
लेकिन यही नक्षत्र शुक्रवार के दिन अशुभ उत्पाद नामक योग उत्पन्न करता है। पुष्य नक्षत्र के जो भी स्वामी है वह गुरु, देव गुरु बृहस्पति है और शुक्रवार के स्वामी शुक्राचार्य है। दोनों आपस में शत्रु हुए। शुक्रवार के दिन आने वाला पुष्य नक्षत्र में शुभ कार्य टालने चाहिए। नेक्स्ट, ये है हमारा हस्त नक्षत्र। हस्त यानी कि हाथ, और ये एक मुद्रा भी है जो सभी मंदिरों में देवी देवताओं में पाई जाएगी। कौन सी मुद्रा है ये? हस्त मुद्रा, अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में स्थित यह नक्षत्र अवकाश में स्थित होकर लक्ष्मीदायक फल प्रदान करता है। व्यापार वाणिज्य में फल प्राप्ति के लिए यह अत्यंत शुभ नक्षत्र है। 16 संस्कार, धर्म कार्य आदि भी इस नक्षत्र में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये है हमारा चक्र। जैसे किलोमीटर है वैसे अंतरिक्ष में डिग्री अंश है, तो ये पूरा हो गया 360 डिग्री। 12 राशियों में समान विभाजन करने पर प्रत्येक राशि को 30 अंश मिलते हैं। अब 27 नक्षत्र का विभाजन किया जाएगा, तो 27 नक्षत्र का विभाजन करने पर प्रत्येक को मिलेंगे 13 अंश 20 कला। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण है। 27 नक्षत्र, प्रत्येक के 4 चरण, तो कुल मिलाकर कितने चरण हुए? 108। लो बन गई रुद्राक्ष की माला। मंत्र जाप में 108 का महत्व यहीं से आया है। नेक्स्ट, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तमम। नारद संहिता में ज्योतिष के 3 आधार स्तंभ का वर्णन किया हुआ है। सिद्धांत, जिसमें गाणितिक सिद्धांत का वर्णन प्राप्त है। होरा यानी कि जातक, स्वयं को जानने का विज्ञान। संहिता यानी कि आत्मपुरुषों के नियम और जनपदोध्वंस आदि से बचने के उपाय भी निहित है। हमारा जो पंचांग है वह यह सूर्य सिद्धांत से ही बनता है। नेक्स्ट, मंगल को 30 अंश जितना परिभ्रमण करने में 1.5 महीना लगता है। उतना ही परिभ्रमण बुध 1 महीने में कर लेता है। सबसे विशाल ग्रह गुरु यही दूरी 13 महीने में तय करता है और शनि 30 महीने लगाता है। बहुत ही मंद ग्रह है शनि। शनि ही शनि, इसीलिए शनि के पर्याय मंद और शनि है। यह सब ग्रहादि की गति का ज्ञान गाणितिक सिद्धांतों में वर्णित है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, शाश्वत शास्त्र है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, यह सब ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर ज्ञात होता है। कालाधीनाम जगत सर्वम, और काल ज्योतिष शास्त्र के अधीन है। नेक्स्ट, कुंडली का निर्माण 2 तरह से होता है, आधान लग्न कुंडली और जन्म लग्न कुंडली। आधान लग्न कुंडली से गर्भ संस्कार किया जाता है और जन्म लग्न कुंडली से पुनः जन्म, वर्तमान जन्म, पुनर्जन्म आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब संस्कार क्या है? संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। गुणों का आधान करना, शुभ गुणों की वृद्धि करना संस्कार है। जैसे दूध से दही बना, नवनीत बना, घृत बना, यह सब संस्कार है। नेक्स्ट, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। शुक्र शोणित के संयोग के साथ ही जीव का प्रवेश होता है। पंच महाभूत और जीव का प्रवेश ही असली जन्म है। जिस नक्षत्र में पंच महाभूत से जीव का संयोग होता है, उसी नक्षत्र में पंच महाभूत से जीव का वियोग होना लिखा है।
जातक पारिजात में लिखा है कि अस्मिन् आधान लग्ने तु शुभ दृष्टे युते वा दीर्घायुर्भाग्यवान जातः सर्व विद्यान मेषति। ये एक शुभ योग का वर्णन है कि यदि जन्म लग्न कुंडली में शुभ ग्रह की दृष्टि युति हो या फिर स्थिति हो तो जातक दीर्घायु भाग्यवान होता है और सभी विद्याएं आसानी से ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार के अन्य अशुभ योग भी शास्त्र में वर्णित है। यदि किसी जातक की कुंडली में अशुभ योग पाए जाए तो संस्कार कर्म के द्वारा ग्रहादि की मंत्र जाप आदि विधि के द्वारा उन ग्रहों में शुभत्व लाया जा सकता है। सूर्य और चंद्र यह प्रधान है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र मन का कारक है। नेक्स्ट, पंचमे मनः। पंचम मास में गर्भ का मन का विकास होता है और शीतकरस्तु चेतः मन का कारक चंद्र है। मातृ मनः प्रसाद कारकस चंद्र, मन की प्रसाद मन की प्रसन्नता का कारक चंद्र है, जबकि मनः सूचि कारक सूर्य, मन की पवित्रता का कारक सूर्य है। सूर्य और चंद्र के मंत्र जाप आदि से पंचम मास में बालक के मन का विकास अवश्य अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट, तब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। निदान परिवर्जन, जो भी व्याधि के उत्पन्न होने के कारण है उनका परित्याग करने से व्याधि उत्पन्न होने की संभावना काफी कम हो जाती है। जातक की आधान लग्न कुंडली और जन्म लग्न कुंडली से शरीर का कौन सा अंग निर्बल है यह ज्ञात हो सकता है। कौन सी व्याधि होने वाली है यह भी ज्ञात हो सकता है। दशा, अंतरदशा, गोचर आदि से कौन सी व्याधि कौन से समय पर होगी यह भी पता चल सकता है। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ती गुह्य संज्ञानी उरुजानु जंघा चरणाविति रासयो जात्याम। यह है काल पुरुष का अंग विभाजन। जैसे मेष राशि से सिर हो गया, आदित्य शीर्षी, सूर्य यदि मेष राशि में स्थित हो तो शिरोरोग होने की संभावना है। माइग्रेन आदि जातक को हो सकते हैं। तो ऐसे जातक को आप पित्त जन्य आहार विहार का परित्याग करवाए, अवश्य ही स्वस्थता प्राप्त होगी। मनुष्य देह सप्त धातुओं से बना है। स्नायु अस्थि अश्रुक त्वगत शुक्रे वसे च मज्जा मंद अर्क चंद्र बुधस्त शुक्र सूर्य होमाहा। नव सप्त ग्रहों का इन सप्त धातुओं पर प्रभुत्व है। मंद यानी कि शनि हो गया। जितने भी वात विकार है वह सब शनि के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थान पर स्थित है तो वात जन्य आहार विहार से बचिए, आप स्वस्थ रहेंगे। गुरोच उदर बाधा, गुरु यदि पीड़ित है तो उदर रोग, डायबिटीज, मोटापा, ग्रंथि आदि मंत्र जाप करवाए, आप इन सब से बच सकते हैं। यहाँ पे दोनों करना है आपको, निदान परिवर्जन भी करना है और ग्रहादि के मंत्रादि की देव व्यापाश्रय चिकित्सा भी करनी है। नेक्स्ट, रोगारी व्यसन क्षतानि वसुधा पुत्रारिस चिंतिये। रोग का ज्ञान छठे भाव से जाना जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नानुकूलं हि भेषजं प्रतिकृत्यं ग्रहानादो पश्चात कुर्यात् चिकित्सकम्। कई लोग हमारे पास आते हैं कि जो कहते हैं कि इतनी दवाइयाँ की, इतने वेद बदले, इतने डॉक्टर बदले, लेकिन ये बीमारी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसका समाधान हमारे शास्त्र में निहित है। भेषज रत्नावली में लिखा है कि यदि ग्रह प्रतिकूल हो तो औषध भी हीन वीर्य हो जाती है, औषध भी अपना कार्य नहीं करती। इसीलिए सर्वप्रथम ग्रहों को अनुकूल करना चाहिए, उसके पश्चात चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए।
विष्णु धर्मांतर में भी लिखा है कि गोचरे वा विलग्ने वा ये ग्रहा अर्ष सूचका पूजयेतान प्रयत्नेन पूजिताः सु शुभप्रदाः। अरिष्ट चूचक ग्रहों की मंत्र जाप आदि करने से वह शुभ फल प्रदान होते हैं। हर समस्या का समाधान शास्त्र में लिखा है। नेक्स्ट, 50% लोग यही मानते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। भर्तृहरि ने भी यही कहा है। लेकिन विधि का विधान अटल तो है ही, लेकिन ज्योतिष शास्त्र आपका इसमें बहुत लाभ कर सकता है। योग्य उपाय करने से कष्ट या दुख की तीव्रता अवश्य कम हो सकती है। होरा रत्न में भी लिखा है कि हन्यते दुर्बलम देवम पौरुषेण विपश्चिता। आचार्य चरक भी यही कह के गए हैं कि देवम पुरुषकारेण दुर्बलम युप्यन्ते। देव कर्म यानी कि जो भाग्य में लिखा है वह, पौरुष कर्म यानी कि पुरुषार्थ। यदि आपका पुरुषार्थ प्रबल है तो आप अवश्य ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। योग्य दिशा में किया गया पुरुषार्थ अवश्य ही फलदायक होता है। कौन सी दिशा में पुरुषार्थ करना है इस पर प्रकाश डालता है ज्योतिष शास्त्र। कब अनुकूल समय से लाभ लेना है और कब प्रतिकूल समय में सावधानी रखनी है, यह सब प्रकाशित करता है ज्योतिष। अनुकूल और प्रतिकूल मंत्रों पर प्रकाश डालता है ज्योतिष। सभी दिव्य मंत्र देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। आप सबके प्रयत्नों से वह दिन दूर नहीं जब घर घर में देवनागरी होगी। देवनागरी अपनाइए, दिव्यता लाइए। अहं डॉक्टर हिमांशु जोशी महोदयं स्वकीयं विषयं प्रस्तोतुं निवेदयामि। आयुर्वेद पंचमो वेद डॉक्टर हिमांशु महोदयस्य विषय वर्तते। डॉक्टर हिमांशु। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुराः शुरवन्दित पादपद्मं लोके जागरूकं भयमृत्युनाशं धातारमिदं विविधौषधिनामं। धन्वंतरी भगवानની જય। અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે પુણ્યશાળી દિવ્ય આત્માઓને મારા નમો નમઃ। તમને બધાને આત્મા તરીકે સંબોધ્યા એટલે થોડુંક નવાઈ લાગી હશે। હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ। શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે આત્મા એ જ્ઞાનનું અધિકરણ કરે છે। જ્ઞાનનો આશ્રયત્વ આત્મા છે। અહીંયા જેટલું બી જ્ઞાન પીરસવામાં આવે છે એ બધું તમારી આત્મા ગ્રહણ કરે છે। શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે તમે આત્મા જ્ઞાનને ગ્રહણ કેવી રીતે કરે છે? તો આત્મા મનસા સંયુજ્યતે મનઃ ઇન્દ્રિયેણ ઇન્દ્રિયેણ ઇન્દ્રિયમર્થમ। આત્મા જ્યારે મન સાથે જોડાય છે, મન ઇન્દ્રિયો સાથે જોડાય છે, ઇન્દ્રિયો તેના અર્થ સાથે જોડાય છે, ત્યારે તમને જ્ઞાનનું ગ્રહણ થાય છે। બરાબર? પહેલાના વખતમાં આવું નહોતું। જ્યારે વેદોની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે એ વેદ બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કર્યા। એ જ્ઞાન સીધે સીધું સોલ ટુ સોલ, આત્મા તો આત્મા ટ્રાન્સફર કર્યું હતું। હવે એ જ્ઞાન જે ટ્રાન્સફર કર્યું એ સિદ્ધાંત હતો ધ્યાનનો। આપણે અત્યારે બી ઘણા બાળકોને કહીએ કે ધ્યાનમાં ધ્યાન આપજો, ભણવામાં ધ્યાન આપજો। એ ધ્યાન આપવાનું કારણ આ છે। હવે એ આત્મા જ્યારે સોલ ટુ સોલ ટ્રાન્સફર થતું હતું, બરાબર, તો આ સિદ્ધાંતને આપણે કેટલો માની શકીએ? 200 વર્ષ પહેલાં સ્વામી વિવેકાનંદે જ્યારે શિકાગો પરિષદમાંથી રિટર્ન થતા હતા ત્યારે એ જર્મન ફિલોસોફરને મળ્યા। તો એ જર્મનમાં જે બુક લખી હતી એ બુકને ફક્ત હાથમાં પકડી અને એમણે આખું જ્ઞાન લઈ લીધું હતું। એ બુક જર્મનમાં હતી, ખ્યાલ છે તમને બધાને, રાઈટ? તો એ જ્ઞાન કેવી રીતે આવ્યું? તો એ સોલ ટુ સોલ જ્ઞાન હતું, ડાયરેક્ટ બ્રહ્માંડમાંથી જ્ઞાન લીધું હતું। એવી રીતે વેદોની ઉત્પત્તિ થઈ હતી। બરાબર? હવે આયુર્વેદ, નેક્સ્ટ। આયુર્વેદનું અવતરણ કેવી રીતે થયું? તો બ્રહ્માએ સેમ એવી જ રીતે આયુર્વેદને ઉત્પન્ન કર્યું જે એમણે દક્ષ પ્રજાપતિને આપ્યું। દક્ષ પ્રજાપતિએ એ જ્ઞાન આપ્યું અશ્વિની કુમારો, જે આપણે
દેવોના વૈદ્ય ગણીએ છીએ. અને અશ્વિની કુમારોએ એ ઇન્દ્રને આપ્યું. ત્યાં સુધી એ જ્ઞાન કોઈ લિખિત અવસ્થામાં હતું નહીં, પરંતુ ત્યારબાદ ભારદ્વાજ આદિ ઋષિએ જ્યારે એ જ્ઞાન દેવો પાસેથી લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે આપણે અહીંયા જે સામાન્ય મનુષ્ય જાતિ છે એ લોકોને જ્યારે આપણે સ્વાસ્થ્ય સુધારવું છે તો એના માટે એ જ્ઞાન જોઈએ છે. ત્યારે એ લોકોએ પોતાના તપશ્ચર્યાથી એ જ્ઞાન લીધું અને એ જ્ઞાન એમણે અનેક ઋષિઓને આપ્યું. એના પછી અગ્નિવેશે ચરક સંહિતા રચી, સુશ્રુત સંહિતા રચાઈ, સુશ્રુત વાઘભટ સંહિતા રચાઈ, બધી સંહિતાઓની રચના થઈ. હવે આ જે સંહિતાઓમાં જે લખાણ લખ્યું હતું એ બધું જ જે દેવનાગરિક લિપિમાં લખાયું હતું કે જેથી દેવો અને નગરજનોને સ્થાપિત કરતી લિપિ, જે સંસ્કૃત લિપિ. એટલે આ બધું જ જ્ઞાન મુખ્યત્વે સંસ્કૃત લિપિમાં લખાયેલું છે. તો સંસ્કૃતની મહત્તા આપણે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ કે જો એ જ્ઞાનને સમજવું હોય તો સંસ્કૃતના બેઝિક સિદ્ધાંતો સમજવા જરૂરી બને છે. હવે આ જે જ્ઞાન જે લઈએ છીએ પહેલાના વખતમાં એ દ્રષ્ટાથી કહેવાતો હતો. દ્રષ્ટા એટલે સોલ જે ડાયરેક્ટ જ્ઞાન લેતું હતું, એ જે યુનિવર્સમાંથી જ્ઞાન લીધો વિધાઉટ યુઝિંગ ધ સેન્સીસ. બરાબર. અત્યારના સમયમાં આ શક્ય નથી, અથવા તો જે લોકો લઈ શકતા હોય એ લોકો માટે અલગ વસ્તુ છે. નેક્સ્ટ. આયુર્વેદને અથર્વવેદનો ઉપાંગ કહેલો છે. અથર્વવેદ એ 5 વેદ 4 વેદનું મુખ્ય કામ છે, તો પંચમ વેદ આયુર્વેદ કીધો છે. 5મો વેદ આયુર્વેદ એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે કે એ બ્રહ્મા દ્વારા ઉપસ્થિત છે. બીજો કે આયુર્વેદના તમામ સિદ્ધાંતો 5000 વર્ષ પૂર્વ બી સત્ય હતા, અત્યારે બી સત્ય છે, 5000 વર્ષ પછી બી એ સનાતન સત્ય જ રહેવાના છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. હરડે જે ઝાડો કરાવતી હતી પહેલાં 5000 વર્ષ પહેલાં એ અત્યારે બી મળત્યાગ કરાવે અને વર્તમાનમાં બી અને ભવિષ્યમાં બી એ સ્ટૂલ પાસ કરાવશે. એમાં કોઈ સિદ્ધાંતોમાં ચેન્જ થવાનો નથી. એટલે આયુર્વેદ એ 5મો વેદ તરીકે વર્ણિત છે. આયુઃ વેદ, વેદ શબ્દ એ વિદ ધાતુમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે. જેમ નોમાંથી નોલેજ, એવી રીતે વિદ ધાતુમાંથી વેદ ઉત્પન્ન થયો છે. વેદનો અર્થ થાય છે જ્ઞાન. આ 4 વેદમાં જે સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે આખા બ્રહ્માંડનું જ્ઞાન છે. અને આયુર્વેદમાં એ સ્પેસિફિક આયુષ રિલેટેડ જ્ઞાન છે. આયુષ વેદ એ આયુર્વેદ છે. હવે આયુર્વેદમાં આયુ શબ્દ જે છે એ શરીર, ઇન્દ્રિય, સત્વ, આત્માનો સંયોગ છે. શરીર એટલે આપણે જે પંચ મહાભૂતિક શરીર કહીએ છીએ. ઇન્દ્રિય એ જે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો જે છે એ. સત્વ એ આપણું મન છે અને આત્માનો સંયોગ છે, જે આપણે વાત થઈ આત્માની અત્યારે. તો આને આખું આયુ કહેવામાં આવે છે, નહીં કે ફક્ત આપણે જે શરીર જોઈ રહ્યા છીએ એ. નેક્સ્ટ. હવે આયુર્વેદનું પ્રયોજન, પર્પઝ શું છે? તો આયુર્વેદ વિશે પર્પઝમાં એવું લખ્યું છે કે સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય લક્ષણમ આતુરસ્ય વિકાર પ્રશમનમ છે. પહેલું એવું છે કે સ્વસ્થના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. સ્વસ્થ વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કેવી રીતે કરશે એના સિદ્ધાંતો આયુર્વેદમાં શરૂઆતમાં વર્ણિત કરેલા છે. ત્યાં કોઈ મેડિસિન સાયન્સ નથી કે ભાઈ આ રોગ થયો એનું આ વર્ણન છે, એવું નથી. જેમ આપણે કોઈ નવી ગાડી લઈએ તો નવી ગાડીને ચલાવીએ પણ એમાં હવા ફિલ કરીએ, પછી એમાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઓઇલ ચેન્જ કરાવીએ, સર્વિસ કરાવીએ છીએ. તો એ જે પદ્ધતિ કરીએ છીએ એ શેના માટે કરીએ છીએ? આપણી ગાડી પ્રોપર ચાલે એના માટે. સેમ એવી જ રીતે આપણને જે શરીર આપ્યું છે એને આપણે સરખી રીતે ચલાવવું હોય તો એના માટે સ્વસ્થ છે સ્વાસ્થ્ય રક્ષણ કરવું જરૂરી છે. એ આયુર્વેદનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. હવે એના માટે આયુર્વેદમાં એક સરસ શ્લોક લખ્યો છે કે જેમ નગરી એટલે કે નગર સેવક છે એ નગરની રક્ષા કરે છે, જેમ રથી એટલે કે જે સારથી હોય એ રથની રક્ષા કરે છે, એવી રીતે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પોતાના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવું જરૂરી છે. હવે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય કેમ શબ્દ વાપર્યો છે? કેમ કે રોગા મુખ્યત્વે રોગા સર્વે અપી પ્રજ્ઞા અપરાધો. પ્રજ્ઞા અપરાધથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે. પ્રજ્ઞા અપરાધ એટલે શું? તો બુદ્ધિ વિપર્યય પ્રજ્ઞા અપરાધ, બુદ્ધિની વિપરતા. એટલે કે આપણને ખબર હોય કે આપણને કફ થયો છે અને છતાં પણ ગુલાબજાંબુ મળી જાય અને પછી ખાઈ લઈએ, કફની વૃદ્ધિ થાય તો એ આપણો પ્રજ્ઞા અપરાધ થયો. જે વસ્તુ આપણને ખ્યાલ છે કે આ વસ્તુ થવાથી આવું પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે, છતાં બી આપણે એના ઉપરવટ જઈને આપણી બુદ્ધિને ઉપરવટ જઈને જે કરીએ છીએ એને પ્રજ્ઞા અપરાધ કહેવામાં આવે છે.
હવે એ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય જે સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરવી જોઈએ એના માટે આયુર્વેદમાં શરૂઆતના જે અધ્યાયો લખ્યા છે એમાં બધી જ જગ્યાએ ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે ભાઈ આ રોગની આ દવા છે. શરૂઆતમાં એવું જ લખ્યું છે કે ભાઈ તમારે સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કેવી રીતે કરવી છે. જેમ કે અત્યારે હેમંત ઋતુ ચાલે છે, બરાબર. હવે હેમંત ઋતુમાં આપણો અગ્નિ પ્રબળ હોય એ વખતે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે સ્નિગ્ધ ગુરુ એવો ખોરાક ખાવો જોઈએ, બરાબર. હવે એની જગ્યાએ જો કોઈ માણસ મમરા ખાય, સૂકો ચણા ખાય, તો એનો આંતરિક વાયુ વૃદ્ધિ પામે છે અને એ આંતરિક વાયુ લાંબે ગાળે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, હાડકાં પોલા કરવા જેવા રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ સિદ્ધાંત એ સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંત આયુર્વેદમાં વર્ણવેલો છે. એ કોઈ બીજા કોઈ શાસ્ત્રમાં કે મેડિસિન સાયન્સમાં આવું વર્ણન નથી કરેલું. એટલે આયુર્વેદ એ મેડિસિન સાયન્સ છે નથી એકલું, પણ એ સાયન્સ ઓફ લાઈફ છે કે તમારે લાઈફની દિનચર્યા, ઋતુચર્યા કેવી રીતે જીવવી જોઈએ એ બધું જ સાયન્સ આ સમજાવે છે આયુર્વેદમાં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે આરોગ્યની આપણે વાત કરી કે ભાઈ સ્વસ્થ વ્યક્તિની વાત કરી કે સ્વસ્થ વ્યક્તિની વાત કરીએ આપણે તો સ્વાસ્થ્યની જરૂર કેમ છે? તો આપણા જે શરીરના જે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો છે કે આપણા જે જીવનના ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. હવે ધર્મ એ એવું છે કે આપણે જે લાઈફ જીવીએ છીએ એમાં જે પણ 16 સંસ્કારો, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ છે કે ભાઈ વિદ્યાભ્યાસ, સંસ્કાર, આ બધું જ ધર્મ છે, ડ્યુટી આપણી. કર્મ, અર્થ એટલે આપણે જે વ્યવસાય કરીએ છીએ, જે અર્થ ઉપાર્જન કરીએ છીએ ભરણ પોષણ માટેનું, એને આપણે અર્થ કહેવામાં આવે છે. કામ એટલે પ્લીઝિંગ અવસ્થા, કે આપણે જે પ્લીઝર માટે જે પણ કરીએ કે ભાઈ આપણે ડિઝાયર્સ આપણી જે બી હોય એના માટે જે કરીએ એ આપણું કામ છે. અને મોક્ષ એ બધા જાણે જ છે કે મોક્ષ અવસ્થા. એનું મૂળભૂત જે છે એ આરોગ્ય છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, આરોગ્ય મૂલમુત્તનમ, આરોગ્યનું મૂળ છે. અને રોગ જે છે એ એને હણી નાખે છે. એટલે રોગી થવું મતલબ કે આપણા જે મુખ્યત્વે 4 મૂળભૂત સિદ્ધાંતો છે એને આપણે હણી રહીએ છીએ. તો એ જ આરોગ્યની જરૂરિયાત ત્યાં છે આપણા દરેકે દરેક વસ્તુ માટે. અહીંયા કોઈને પેટ સાફ ના થયું હોય, મજા ના આવે, તો એ કંઈ પણ જ્ઞાન બી ના લઈ શકે, એને કોઈ પ્લીઝિંગ અવસ્થા બી ના આવે. તો આ છે આપણું આરોગ્યની જરૂરિયાત ત્યાં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે હુ ઇઝ હેલ્ધી પર્સન? આયુર્વેદમાં આના વિશે બહુ સરસ શ્લોક લખ્યો છે. શમદોષ શમાગ્નિશ્ચ શમધાતુ મલક્રિય પ્રસન્ન આત્મેન્દ્રિય મન સ્વસ્થ ઇતિ અભિધીયતે. શમદોષ એટલે કે આપણા 3 દોષ છે, વાત, પિત્ત, કફ, જે બધા આયુર્વેદવાળા જાણતા હોય છે. શમદોષ, શમ આગ્નિ, એ આપણો 13 પ્રકારનો અગ્નિ જે છે એ પણ સમ અવસ્થામાં હોય. શમ ધાતુ, આપણી ધાતુઓ જે છે એ ધાતુઓ સંપૂર્ણ અવસ્થામાં હોય. અને પ્રસન્ન આત્મેન્દ્રિય મનઃ. હવે આમાં બહુ મહત્વનો ભાગ છે કે આત્મા, આપણી ઇન્દ્રિય અને મન, આ 3 જો પ્રસન્ન અવસ્થામાં છે તો એને સ્વસ્થ કહેવામાં આવે છે. એવું નથી કે ફક્ત રોગ નથી, ખાલી રિપોર્ટ સારા આવી ગયા એટલે આપણે બીમાર નથી ને આપણે સ્વસ્થ થઈ ગયા, એવું નથી. આયુર્વેદમાં એના સિદ્ધાંતો લખ્યા છે. ઘરમાં કોઈ ક્લેશ થયો હોય અને પછી આત્મા ઇન્દ્રિય પ્રસન્ન ના હોય તો એ બી વ્યક્તિ રોગી કહેવામાં આવે છે. મનોરોગી હોય કે શારીરિક રોગી હોય તો એ રોગી કહેવામાં આવે છે. તો આ જે મોટો છે, આ જે સિદ્ધાંત છે એને અત્યારે WHO બી એક્સેપ્ટ કરેલો છે આમાં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આમાં આપને શું દેખાય છે? કોઈ કહેશે? બ્રહ્માંડની આકૃતિ દેખાય છે, રાઈટ? હવે રાઈટ સાઈડ જે છે એ બ્રહ્માંડ છે, લેફ્ટ સાઈડ જે છે એ એટમ છે, એટમનો પાર્ટ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. આપણે જે ત્રિદોષની વાત કરી ને કે વાત, પિત્ત અને કફ, એ એકચ્યુઅલમાં શું છે? કેમ કે સમદોષ વાત કરી દીધી કે ભાઈ સમદોષ છે, તો વાત, પિત્ત, કફ શું છે? તો એકચ્યુઅલી વાયુ, પિત્ત અને કફ આ 3 બાયોલોજિકલ એનર્જીસ છે. હવે આમાં જે વાત જે છે ને એ મૂવિંગ એનર્જી, જે બી આખા બ્રહ્માંડમાં જે મૂવિંગ થઈ રહ્યું છે ને એ વાયુ એનર્જીના કારણે છે. એના વા ગતિ ગંધયો એવો સંસ્કૃતમાં શ્લોક છે કે જે ગતિ કરાવે છે એ વાયુ છે, બરાબર છે. અહીંયા આપણે જોઈએ કે જે બધા ગ્રહો પોતાની દિશામાં ફરી રહ્યા છે, સૂર્ય ફરી રહ્યો છે, બધા જે
સૂર્ય બ્લેક હોલની આજુબાજુ ફરી રહ્યો, તો એ જે ગતિ કરી રહ્યો છે ને એ બધું જ જે છે એ બ્રહ્માંડમાં એ વાયુ એનર્જીના કારણે છે. પિત્ત એનર્જી એટલે કે સેન્ટ્રલ ગ્રેવિટી આપણે જે જોઈએ છે કે ભાઈ આ સનમાં જે બર્નિંગ એનર્જી છે, મોલેક્યુલર ચેન્જીસ થઈ રહ્યો છે, પિત્ત એનર્જી કહેવામાં આવે છે, જેને સંતાપ એનર્જી કહેવામાં આવે છે. અને કફ એનર્જી એ એકબીજાને કનેક્ટિંગ કરતી એનર્જી છે. શ્લેષમાં કનેક્ટિંગ કરતા હોય છે કે જે સમજો કે પૃથ્વી ફરી રહી છે તો એ પોતાની એક દિશામાં જ ફરી રહી છે, એ કોઈ આડીઅવળી નથી ફરી રહી. જે બી ગ્રહ ફરી રહ્યા છે એ એકબીજાની દિશામાં જ ફરી રહ્યા છે, તો એના મૂવિંગ એનર્જી સાથે એકબીજા સાથે અથડાતા નથી. તો એ કનેક્શન એનર્જી જે છે એને શ્લેષ્મા એનર્જી, કફ એનર્જી કહેવામાં આવે છે. સેમ એ જ વસ્તુ એટમમાં આવશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એટમમાં બી એ જ સ્ટ્રક્ચર આવે છે કે ન્યુક્લિયસની જે પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોનની જે એનર્જી છે, પ્રોટોન ન્યુટ્રોનની, અને ઇલેક્ટ્રોન જે આજુબાજુ ફરી રહ્યા છે એ વાયુ એનર્જીના કારણે છે. અને જે સેન્ટરમાં જે એનર્જી જે છે એ પિત્ત એનર્જી છે. હવે પિત્ત એનર્જીનો બ્લાસ્ટ થાય તો એટમ બ્લાસ્ટ થાય, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કેવો હોય. એ પિત્ત એનર્જીનું સ્વરૂપ છે. અને કફ એનર્જી જે છે એ એકબીજાને અથડાવા નથી દેતી, એકબીજાને કનેક્શનમાં રાખે છે, એકબીજાને જોઈન્ટ રાખે છે. તો આ ત્રણ વાત, પિત્ત, કફ એ બ્રહ્માંડમાં સર્વસ્વ વધે જ છે. હવે એ કોઈ એવું નથી કે આ જગ્યાએ છે આ જગ્યાએ નથી, સર્વસ્વ બધે જ છે. આ વાયુ, પિત્ત, કફ ત્રણ એનર્જીમાં જ્યારે ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, જ્યારે એમાં કોઈ બદલાવ આવે છે, ત્યારે શરીરમાં કે એમાં રોગ થાય છે. આપણા શરીરમાં બી જેટલી બી મૂવમેન્ટ થઈ રહી છે એ બધી વાયુ એનર્જીના કારણે છે. જે આપણા શરીરમાં જે મોલેક્યુલર ચેન્જીસ થાય છે, જે આપણે કોઈ પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ તો એ ખોરાકનું પાચન થાય છે, એના મોલેક્યુલર ચેન્જીસ થાય છે, આ પિત્ત એનર્જી છે. અને કફ એનર્જી એ એકબીજાને કનેક્શનમાં રાખે છે. આપણા જેટલા બી સેલ્સ છે એ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, તો એ કફ એનર્જીમાં છે. તો આ વાત, પિત્ત, કફ એ ત્રણ એનર્જી આખા બ્રહ્માંડમાં બધે છે. આપણે બધાને વૈદ્યોને જોતા હોય કે ભાઈ આ વાયુ કે છે, આ પિત્તવાળો છે, આ કફવાળો છે, એ એકચ્યુઅલી એનર્જીસનો સ્ત્રોત અને વિકૃતિ બંને વસ્તુ દર્શાવે છે. વિકૃતિ એટલે કે વાયુ બગડવો, એને વિકૃતિ કહેવામાં આવે છે. ઘણા પેશન્ટ આવે કે ભાઈ આપણે કહીએ કે એમને વાયુ થયો છે, એટલે કે મને તો ગેસ થતો નથી પેટમાં. એકલો પેટમાં ગેસ થવો એ વાયુ નથી. વાયુ એનર્જી એ આખી અલગ વસ્તુ છે. અને એ એનર્જીનું ડિસ્ટર્બન્સ કયા લેવલ ઉપર છે એ સમજવું જરૂરી છે. એનાથી પછી ખ્યાલ આવે છે આપણને કે વાત, પિત્ત, કફ એ શું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે આ જે વાત, પિત્ત, કફની વાત કરી આપણે, એ ત્રણ બેઝમાં તો પંચમહાભૂતિક જ છે. બેઝમાં પંચમહાભૂતિક છે. પંચમહાભૂતના સ્ત્રોતસમાં છે. પિત્ત જે છે એ ફાયર એલિમેન્ટ અને વોટર એલિમેન્ટ એનું કમ્બાઇન છે. કફ જે છે એ વોટર એન્ડ અર્થ એલિમેન્ટનું કમ્બાઇન છે. વાત છે એ સ્પેસ અને એર એનું એલિમેન્ટનું કમ્બાઇન છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે આપણે જ સમજ્યા કે ભાઈ વાયુ, પિત્ત, કફ ડિસ્ટર્બન્સ થયા આપણાથી તો આપણને રોગ થયો. વાયુ, પિત્ત, કફ ડિસ્ટર્બન્સ કેવી રીતે થાય? કેમ કે આપણે જે આહાર લઈએ છીએ, આપણો જે વિહાર છે એ બધો વાત, પિત્ત, કફના બેઝ ઉપર છે. હવે એમાં આપણે સમજો કે આપણને કફ થયો હોય ને આપણે વાત કરી કે ભાઈ ગુલાબજાંબુ ખાધું તો આપણો કફ દોષ વધ્યો, તો એ કફનું દૂષિત થયો, મતલબ એ ટોક્સિક થયું છે. અને એ ટોક્સિક બોડીની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ડિપોઝિટ થાય છે, અને ડિપોઝિટ થવાથી એ રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. તો એ રોગનું દૂર કરવાની પદ્ધતિ બી આયુર્વેદમાં લખી છે, જે આપણે આગળ શ્લોકમાં જોયું કે ભાઈ સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ, આતુરસ્ય વિકાર પ્રશમનમ. આતુર એટલે કે જે રોગી બન્યો છે, એ રોગી કેવી રીતે બન્યો છે કે જે પોતાના પ્રજ્ઞાપરાધથી અથવા તો કોઈ એવા દૂષણ કર્મ કરવાથી એ રોગી બન્યો છે. તો એનું પ્રશમનમ એ પાછળથી ચિકિત્સા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. હવે આયુર્વેદની જેટલી બી ચિકિત્સા પદ્ધતિ જે છે ને એમાં મુખ્ય બે ચિકિત્સા પદ્ધતિ આવે છે. એમાં એક છે સમન ચિકિત્સા પદ્ધતિ, બીજી છે શોધન ચિકિત્સા પદ્ધતિ. અત્યાર સુધી આપણે જે બી સમજ્યા હોઈએ બધા કે ભાઈ વાત દોષ વધ્યો, પિત્ત દોષ વધ્યો, કફ દોષ વધ્યો, તો આપણે જે દવા લઈએ છીએ, કોઈએ સાંભળ્યું છે કે ભાઈ પિત્ત વધ્યું એટલે કે શતાવરી લઈ લો, વૈદ્ય કહે ને શતાવરી લઈ લો, તો એ શું છે? શમન ચિકિત્સા, ટુ પેસિફાય ધ ડોસાસ, આપણા દોષને ઘટાડવાની વાત છે. પરંતુ આયુર્વેદમાં એક વિશેષ ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે જેને કહેવાય છે શોધન. કે સમજો કે પિત્ત વધ્યું છે તો એને આપણે શરીરમાંથી કાઢીને બહાર ફેંકી દેવું છે. તો એ બહાર ફેંકવાની જે ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે એને શોધન ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે. અને એને આયુર્વેદમાં ડિટોક્સિફિકેશન કહે છે. આયુર્વેદના તમામ ચિકિત્સા ગ્રંથોમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ રોગની ચિકિત્સામાં શરૂઆતમાં શોધન કર્મ લખ્યું જ છે કે ભાઈ આ રોગને મૂળમાંથી કાઢવો હોય તો પહેલાં આને શરીરમાંથી દૂર કરો. દૂર કર્યા પછી જો ચિકિત્સા, સમન ચિકિત્સા કરીશું તો એ દોષો ફરી કુપિત થતા
નથી, અને નથી થતા તો એ પાછા એગ્રેશનમાં નથી આવતા, તો રોગ મૂળમાંથી જાય છે. એટલે આયુર્વેદ જે રોગ મૂળમાંથી કાઢે છે ને એના સિદ્ધાંતો અહીંયા આવે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એટલે શાસ્ત્રમાં પંચકર્મ માટેનો શ્લોક લખ્યો છે કે દોષાઃ કદાચિત કુપ્યંતી જીતાઃ લંઘન પાચને જીતા સંશોધનેસ્તુ ન તેષામ પુનરુદ્ભવ. જે સંશોધનથી કે ડિટોક્સિફાઈ કરેલા દોષો છે એ ફરી પાછા આવતા નથી, કેમ કે એને આપણા મૂળમાંથી કાઢી નાખ્યા છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે આપણે સમજીએ પંચકર્મ ચિકિત્સા પદ્ધતિ. પંચકર્મ એ એકચ્યુઅલી આપણે જે શોધન ચિકિત્સા પદ્ધતિની જે વાત કરીને કે બોડીમાંથી ટોક્સિકને રિમૂવ કરવું, એ પંચકર્મ છે. હવે પંચકર્મના 5 મુખ્ય કર્મ, એવું પંચ એટલે 5, કર્મ એટલે એક્શન, 5 પ્રકારની એક્શન્સ લખેલી છે. એક છે વમન, વિરેચન, બસ્તી, નશ્ય અને રક્તમોક્ષણ. હવે આપણે પંચકર્મ કરવું છે તો કયું કર્મ કરવું છે, આખું કરવું છે કે શું કરવું છે, એનું સમજ જે છે એ આપીશું. પણ એ પહેલાં પંચકર્મની લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ જે છે એને આપણે બેઝિક સમજીએ કે ભાઈ પંચકર્મ કેવી રીતે કરવાનું હોય છે. તો શરીરમાં જે દોષો વધ્યા છે, વાયુ, પિત્ત, કફ, જે શરીરમાં કોઈ જગ્યાએ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં ભરાઈ ગયા છે, તો એને આપણે શરીરમાંથી બહાર કાઢવા છે. તો એના માટે એને પહેલાં ઓગાળવા પડશે અને એને શરીરમાંથી બહાર કાઢવા પડશે. તો ઓગાળવા માટેની પદ્ધતિ છે જેમાં આપણે પંચકર્મની પ્રી ટ્રીટમેન્ટ આવશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એમાં પ્રી ટ્રીટમેન્ટમાં આવશે પૂર્વકર્મમાં, પછી પ્રધાન કર્મ એટલે કે મેઇન આપણે જે બહાર કાઢીશું એ, અને પશ્ચાત કર્મ એટલે નીકળ્યા પછીની શું અવસ્થા છે એ આવશે. હવે પ્રી ટ્રીટમેન્ટ એકચ્યુઅલી શું છે? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. પ્રી ટ્રીટમેન્ટમાં છે કે દોષોને ત્યાંથી લુબ્રિકન્ટ કરીને બહાર કાઢવા. એમાં 3 અવસ્થા વપરાય છે. દીપન, પાચન એટલે ઉદ્દીપન કરવું. આપણા આંતરડાની અંદર જે અગ્નિ જે છે એને પહેલાં ઉદ્દીપન કરવું, જઠરાગ્નિને. જઠરાગ્નિને જ્યારે આપણે ઉદ્દીપન કરીશું ત્યારે એ આંતરડાની અંદરના ટોક્સિક પહેલાં રિલીઝ થશે. આંતરડાની અંદર ટોક્સિક રિલીઝ થશે પછી આપણે જે સ્નેહપાન કરીશું, કે જે આપણે મેડિકેટેડ ઘી ડૉક્ટર પીવડાવતા હોય છે, દવાવાળું ઘી, એ સેલ્યુલર લેવલ સુધી પહોંચશે. હવે એ સેલ્યુલર લેવલ સુધી પહોંચાડવા માટે પહેલાં આંતરડું ચોખ્ખું જોઈશે આપણે. તો એના માટે આપણે પહેલાં દીપન પાચન કરવું પડશે, પછી સ્નેહપાન કરવું પડશે અને પછી સ્વેદન આપવું પડશે, કે જેથી જ્યાં પહોંચ્યા છે ત્યાંથી આપણે એને બહાર કાઢવાના છે. એ બહાર કાઢવાની પ્રોસિજર અહીંયા થશે. એટલે આ 3 એના મુખ્ય છે. દીપન પાચનમાં નોર્મલી કેવું છે કે કાર્બોનેટિવ ડ્રગ્સ યુઝ થતા હોય, કે જેનાથી શું થાય કે આપણા આંતરડાની અંદરના અગ્નિને ઉદ્દીપન કર્યા પછી, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ, કાર્બોનેટિવ ડ્રગ્સ યુઝ થતા હોય છે. અને એ વખતે સ્પેસિફિક ડાયટ આપવામાં આવે છે પેશન્ટને, કે આપણે આને આ ખોરાક આપવો, આ ખોરાક નહીં આપવો. જે આંતરડાની અંદર સ્ટક થતો હોય, જે ટોક્સિક પેદા કરતો હોય એવો ખોરાક નથી આપવાનો હતો. અને આપણે કાર્બોનેટિવ ડ્રગ્સ જે યુઝ કરીશું એનાથી અગ્નિ ઉદ્દીપન થશે. એ પછીથી, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ, એ પછીથી આપણે ઓઇલ થેરાપી યુઝ કરીશું. હવે અહીંયા જે મેડિકેટેડમાં કોઈ હશે, ડૉક્ટર્સ હશે, એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે જે બી ટોક્સિક છે બોડીમાં, જે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ ટોક્સિક 2 પ્રકારે, એક વોટર સોલ્યુબલ હોય ઓર ફેટ સોલ્યુબલ હોય. વોટર સોલ્યુબલ બોડી ઇઝીલી બહાર ફેંકી દેતું હોય, યુરિન, પરસ્પિરેશન મારફતે ને એવી રીતે. જે ફેટ સોલ્યુબલ ટોક્સિક છે એ બોડીમાં ડિપોઝિટ થતું હોય છે. એ ફેટ સોલ્યુબલ જે ટોક્સિક બોડીમાં ડિપોઝિટ થાય છે એને બહાર કાઢવા માટે આયુર્વેદમાં એક વિશેષ ચિકિત્સા પદ્ધતિ લખી છે, જેમાં એવું છે કે ભાઈ આપણે ગુડ ફેટ એન્ટર કરીશું અને બેડ ફેટને અંદરથી બહાર કાઢીશું. અને બેડ ફેટ જ્યારે અંદરથી બહાર નીકળશે ત્યારે એ બોડી ડિટોક્સિફાઈ થશે. તો એના માટે ગુડ ફેટને બોડીમાં એન્ટર કરવા માટે પહેલાં આપણે દીપન પાચન યુઝ કરીશું. દીપન પાચન થયા પછી આપણે સ્નેહપાન કરીશું. તો પંચકર્મની જે 5 ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં સ્નેહપાનનો ઉલ્લેખ અહીંયા છે. ઘણા પેશન્ટ કહે કે ઘી કેમ પીવું જોઈએ? ભાઈ ઘીની જરૂર છે, કેમ કે બોડીમાંથી ટોક્સિક રિલીઝ કરવું છે, સેલ્યુલર લેવલમાંથી ટોક્સિકને બહાર કાઢવું છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે એમાં બીજું આવે છે કે એક્સટર્નલ મસાજ, એક્સટર્નલ ઓલિએશન આવે છે, કે બહારથી આપણે મસાજ કરીએ છીએ. એમાં બી મેડિકેટેડ ઓઇલનો યુઝ થતો હોય છે. મેડિકેટેડ ઓઇલ શું કરે છે કે જે સ્કિન ઉપર કે એવી જગ્યાએ જ્યાં દોષો સ્થાપિત થઈ ગયેલા છે ત્યાંથી એને મૂવ ઓન કરશે અને એ બ્લડમાં લઈ અને ત્યાંથી આપણે એને ડિટોક્સિફાઈમાં હેલ્પફુલ થશે. જ્યારે આપણે ટોક્સિક રિલીઝ કરવા માટેની જે દવા પીવડાવીશું ત્યારે એને બહાર કાઢશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે આમાં અલગ અલગ પદ્ધતિ વપરાતી હોય છે. એમાં શિરોધારા છે, ફેસ મસાજ છે, આ બધા યુઝ થતા હોય છે. પણ એ એક પ્રકારની એક્સટર્નલ થેરાપી છે, એ કોઈ ઇન્ટરનલ પંચકર્મ નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ.
નેક્સ્ટ. હવે રોલ ઓફ સ્નેહના, જે આપણે ઘી પીએ છીએ એનો રોલ શું છે કે શરીરના અંગો મૃદુ કરવા અને ટોક્સિકને બહાર કાઢવું, એ એનું મુખ્ય કામ છે. શાસ્ત્રોમાં બી લખ્યું છે એનું કે એ વાયુને હરે છે, કેમ કે વાયુ જે બધું મૂવ કરાવે છે ટોક્સિકને ને બધાને, એને આપણે ત્યાંથી મૂવ ઓન કરવા માટે, ત્યાંથી એને બહાર કાઢવા માટે એને વાયુને ઓછો કરી અને શરીરમાંથી બહાર કાઢવા મળશે. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો આ જે આપણે જે ઘી પીએ છીએ અંદર પંચકર્મની પ્રોસિજરમાં કેમ જરૂરી છે, તો એ ઘી આપણા બોડીના સેલ સુધી જવા માટે દવાવાળું ઔષધિયુક્ત ઘી આપણે પીશું એ સેલ્યુલર લેવલ સુધી જશે અને જે ઔષધિનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે એ ત્યાં સુધી ઇફેક્ટ કરશે. જેમ કે આપણે જીવનથી ઘી પીતું હોય તો એ આંખ સુધી પહોંચવાનું કામ કરે અને એ આંખની જે અંદરની નસો હોય એને મજબૂત કરવાનું કામ કરે છે. તો એ જે કામ કરે છે એ આ સેલ્સમાં બતાવ્યું છે કે સેલ્સની પરમિએબિલિટીને ઇન્ક્રીઝ કરે છે. હવે આ જે છે ને કે જ્યારે ગુડ ફેટ એન્ટર થાય છે અને ઓલ્ડ ફેટ એમાંથી બહાર નીકળે છે. નેક્સ્ટ. સ્વેદનનું કામ શું છે કે સ્વેદન એટલે કે ગરમી આપવી. હવે ગરમીનું મુખ્ય રોલ શું છે કે આપણા બોડીની અંદરના જે સેલ્સ છે, સેલ્સમાં પરમિએબિલિટી હોય કે જે ટોક્સિકને બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ કરતું હોય, એ ટોક્સિકને બહાર કાઢવાની પરમિએબિલિટીને ઇન્ક્રીઝ કરી નાખે છે. એટલે ટોક્સિક જે છે એ સ્વેદન આપવાથી ઝડપથી બહાર આવે છે સેલ્સમાંથી, અને જ્યારે સેલ્સમાંથી એ બહાર આવે છે ત્યારે એ ટોક્સિક આપણે બહાર કાઢી શકીએ છીએ શરીરમાંથી. સ્વેદનના અલગ અલગ પ્રકાર વપરાયેલા છે કે નાડી સ્વેદન છે. નેક્સ્ટ. નાડી સ્વેદન છે, બાષ્પ સ્વેદન છે, સોનાબાદ છે, આપણે સનબાદ થેરાપી લઈએ, આ બધા સ્વેદનના જ પ્રકાર છે જે આપણા બોડીની અંદરથી ટોક્સિકને બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્નભૂત છે. નેક્સ્ટ. આમાં આપણે સેલ્સમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુને ગરમ કરીએ છીએ તો એના અણુ એકબીજાથી છૂટા પડે છે. સેમ એ જ વસ્તુ આપણા બોડી પર લાગુ પડે છે કે ટોક્સિક એકબીજાથી છૂટું પડે છે અને સેલ્સમાંથી બહાર આવે છે અને એ બહાર આવેલું ટોક્સિક શરીરમાંથી બહાર નીકળે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નેક્સ્ટ. તો સ્વેદનનો મુખ્ય રોલ છે કે સેલ્સમાંથી પરમિએબિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરી અને ટોક્સિકને બહાર કાઢશે. નેક્સ્ટ. અને આ રીતે મોબિલાઇઝ થયેલા દોષો, જે ટોક્સિક મોબિલાઇઝ થશે બોડીમાંથી, એને આપણે 5 પદ્ધતિ દ્વારા શરીરમાંથી બહાર કાઢીશું. એ 5 પદ્ધતિ છે વમન, વિરેચન, બસ્તી, નશ્ય અને રક્તમોક્ષણ. નેક્સ્ટ. તો આ જે વમન, વિરેચન, બસ્તી, નશ્ય અને રક્તમોક્ષણ જે છે એ પંચકર્મ તરીકે ઓળખાય છે અને જેનું મુખ્ય કામ છે શરીરમાંથી ટોક્સિકને બહાર કાઢવાનું. આ જે શરીરમાંથી આપણે જે ટોક્સિક બહાર કાઢીશું એનાથી પછી જે દોષો શરીરમાંથી નીકળશે એ ફરી પાછા પેદા થતા નથી અને એ આપણા રોગને ફરી ઉદ્ભવ થવા દેતા નથી. તો પંચકર્મ વિશે થોડી માહિતી આપણે સમજ્યા અને આયુર્વેદ વિશે થોડી માહિતી સમજ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ. धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जोशी. भवतां मार्गदर्शनेन वयम् उपकृताः स्मः. सम्प्रति अत्र सत्रस्य अध्यक्षं डॉक्टर ललित महोदयं मार्गदर्शनाय निवेदयामि. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम. सर्वेभ्यो नमो नमः. एकलव्य संस्कृत अकादमी, संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम, श्री दिव्य जीवन संस्कृति संघ, गुजरात साहित्य अकादमी इत्येतेषां संयुक्त उपक्रमेण आयोजितः वर्तते अयं संस्कृत साहित्योत्सवः. मन्ये तृतीया आवृत्तिः वर्तते अस्य उत्सवस्य.
सर्वत्र संस्कृतमयता प्रतिभाति। अत्र अध्यक्षत्वेन मम दायित्वं वर्तते। तत्रापि अहम् उद्दिष्टो अस्मि भारतीयज्ञानपरम्पराविषये वच्मि इति। मित्राणि, अत्र भवद्भिः अवलोकितं कश्चित् बालः आगत्य वेदपरिचयं श्रावयति, कश्चित् बालकः सुभाषितं श्रावयति, कश्चित् रामायणविषये वदति, कश्चित् बालः महाभारतविषये वदति, कश्चित् पुराणानां विषये किञ्चित् सम्भाषणं करोति। इयमेव वर्तते भारतीयज्ञानपरम्परा। मन्ये अयम् उत्सवः भारतीयज्ञानपरम्परायाः उत्सवः वर्तते इति सर्वत्र अवलोकयामः। किं वर्तते भारतीयज्ञानपरम्परायां? 4 वेदाः, 6 वेदाङ्गानि, शिक्षा, कल्प, व्याकरणं, छन्द, ज्योतिष, निरुक्तम्, 18 पुराणानि, महाभारतं, रामायणं, कालिदासादीनां महाकाव्यानि, नाटकानि, 6 दर्शनानि। किं नास्ति खलु संस्कृतज्ञानपरम्परायां? सर्वमपि अस्ति। वयं वदामः एतानि अस्माकं शास्त्राणि सन्ति। तर्हि प्रश्नः उत्पद्यते, किं नाम शास्त्रम् इति? तर्हि व्युत्पत्तिद्वयं वर्तते। शासति इति शास्त्रं, संसति इति शास्त्रम्। शासनं करोति इति शास्त्रम् उच्यते। एतद् करणीयम्, एतद् न करणीयम्, एतद् योग्यमस्ति, एतद् अयोग्यमस्ति, अयं धर्मः वर्तते, अयम् अधर्मः वर्तते, अत्र प्रवृत्तिः करणीया, अत्र प्रवृत्तिः न करणीया। एवं प्रवृत्ति निवृत्ति नियामकं तत्त्वं वर्तते, तदेव शास्त्रम् उच्यते। हितकारकम् उपदेशं यद् करोति तदेव शास्त्रम् उच्यते। अत्र भवद्भिः भाषणद्वयं श्रुतं, द्वौ अपि वक्तारौ उत्तमौ। अवनी जोशी महोदया ज्योतिषविषये उक्तवती। ज्योतिषस्य सिद्धान्ताः तत्र प्रतिपादयन्ति ज्योतिषशास्त्रम्। तथैव आयुर्वेदशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति आयुर्वेदशास्त्रम्। अतः शास्त्रं किं करोति? शास्त्रं हिताहित उपदेशं करोति, धर्म अधर्म उपदेशं करोति। नियामकम् एकं तत्त्वं वर्तते, एतद् कर्तव्यम्, एतद् न कर्तव्यम्। यथा रामायणं रामादिवत् प्रवर्तितव्यं, न रावणादिवत् इति उपदेशं करोति। अतः रामायणमपि शास्त्रं वर्तते। तर्हि शास्त्राणि किं कुर्वन्ति? शास्त्राणि सिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। यथा ज्योतिषशास्त्रस्य सूर्यसिद्धान्तः, यथा आयुर्वेदशास्त्रस्य दिनचर्यासिद्धान्तः। सिद्धान्तः तु सन्ति शास्त्रेषु, किन्तु तेभ्यः सिद्धान्तेभ्यः मूल्यानि उत्पद्यन्ते। अस्माकं ऋषयः मुनयः शास्त्राणि प्रतिपादितवन्तः। केवलं शास्त्राणां प्रतिपादनम् एव तैः कृतम् इति नास्ति, तेषां जीवने व्यवहारे अपि आचरणे अपि शास्त्राणि आसन्। अतः शास्त्राणि केवल ग्रन्थेषु न भवन्ति, तेषां सिद्धान्ताः तत्र प्रतिपादिताः वर्तन्ते। तेभ्यः सिद्धान्तेभ्यः मूल्यानि उत्पद्यन्ते। तानि मूल्यानि यदि जीवनाचरणे भवन्ति तदा एव ते संस्काराः इति उच्यन्ते। कः संस्कारः? यथा सा भगिनी उक्तवती, गुणाधानं दोषापनयनं संस्कारः। गुणानाम् आधानं कुर्वन्ति, दोषानाम् अपनयनं कुर्वन्ति, ते संस्काराः उच्यन्ते। अतः सर्वाणि शास्त्राणि किमर्थं प्रवृत्तानि? तर्हि गुणाधानं भवेत्, दोषापनयनं भवेत्। रावणे दोषाः आसन्, रामे गुणाः आसन्। गुणानाम् आधानं शास्त्रैः कृतं, शास्त्रैः गुणानाम् आधानं जातं, दोषानाम् अपनयनं जातं। किन्तु क्वचित् दोषानाम् अपनयनं न भवति चेत् संस्काराः न। संस्काराः अर्थात् गुणानाम् आधानं भवति, दोषानाम् अपनयनं भवति, तदा एव संस्काराः इति कथ्यन्ते। मित्राणि, अतः एव आवश्यकता वर्तते। शास्त्राणि तु सन्ति अस्माकं जीवने, मूल्यानि अपि सन्ति, किन्तु तानि मूल्यानि कथं जीवने वयम् आनयामः। यथा इदानीं पञ्चकर्मसिद्धान्तः अनेन अत्र ज्ञापितः। कः अरुकः?
आयुर्वेदे तर्हि उच्यते ऋतभुक् मितभुक् हितभुक्। कः निरोगी ऋतु अनुसारं भोजनं करोति, स्वल्पं भोजनं करोति, एवञ्च हितकारकं भोजनं करोति। अतः एव एते सिद्धान्ताः आगताः। आयुर्वेदे दिनचर्या अर्थात् किं? दिनचर्या अर्थात् तत्र आहारः, तत्र विचारः, तत्र व्यवहारः, एतद् सर्वं भवति आयुर्वेदे। सा एव दिनचर्या उच्यते। अतः दिनचर्या अर्थात् केवलं दिवसे वा रात्रौ आचरणं क्रियते तद् दिनचर्या नास्ति। दिनचर्या अर्थात् आचारस्य अपि महत्त्वम् अस्ति, अस्माकं व्यवहारस्य अपि महत्त्वं वर्तते, अस्माकं विचाराणाम् अपि महत्त्वं वर्तते। अतः ऋतुचर्या दिनचर्या सर्वम् अपि दिनचर्या इति नाम्ना अभिधीयते। किन्तु मम अत्र तात्पर्यम् इदमेव वर्तते, यदि वयं भारतीय सिद्धान्तानां जीवने आचरणं कुर्मः तर्हि अस्माकं शास्त्राणि सफलानि भवन्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परा तदा एव अस्माकं जीवने आगमिष्यति यदा शास्त्रेषु यदुक्तं वर्तते तस्य वयम् आचरणं कुर्मः। भारतीय मनीषिणां हृदये, भारतीय ऋषीणां जीवने आचरणे तत्त्वज्ञानम् आसीत्, सिद्धान्ताः आसन्। अतः एव ते जीवने सर्वविध प्रवृत्तिं सम्पादितवन्तः। इष्ट अनिष्ट सिद्धान्तः, सूर्य सिद्धान्तः, रस सिद्धान्तः। अतः तेषां जीवने मूल्यानि अपि आसन्, संस्काराः अपि आसन्। तेन माध्यमेन ते स्वस्य उपरि प्रयोगं कृत्वा, प्रायोगिकं अनुचरणं कृत्वा ते सिद्धान्तान् प्रतिपादितवन्तः। इदानीमेव मया श्रुतम्, अत्र दूतवाक्यस्य प्रयोगः रात्रौ भविष्यति। संस्कृतसाहित्यशास्त्रे रससिद्धान्तः वर्तते। कोऽयं रसः? तर्हि तत्र साहित्यशास्त्रं प्रतिपादयति भरतमुनिः विभावानुभावव्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः। सिद्धान्तः स्थापितः। अनन्तरं बहवः आचार्याः सिद्धान्तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः। किं व्याख्यानेन, सिद्धान्तप्रतिपादनेन साफल्यं भवति वा? तस्य यदा प्रयोगः भवति, जनाः रसचर्वणां कुर्वन्ति, तदा एव तस्य सिद्धान्तस्य महत्त्वं वरीवर्ति। अतः वयं जीवने शास्त्रेषु प्रतिपादितान् सिद्धान्तान् आनयामः, प्रयोगात्मकं व्यावहारिकत्वं स्थापयामः चेत् एव शास्त्राणि उपयुक्तानि सन्ति इति वक्तुं शक्यते। निश्चयेन वक्तुं शक्यते। राष्ट्रीयशिक्षानीतिः अपि एतदेव कथयति। वर्गखण्डं गत्वा केवलं व्याख्यानं दातव्यम् इति अध्यापकस्य कार्यं नास्ति। व्याख्यानानि तु इदानीं AI माध्यमेन वा गूगल माध्यमेन उत्तमानि व्याख्यानानि, वीडियो लेक्चर्स् तत्र उपलभ्यन्ते। छात्राः तद् श्रुत्वा मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्ति। किन्तु तत्र प्रतिपादितं यद् वर्तते व्याख्याने वा भाष्ये, तस्य अस्माभिः प्रवृत्तिरूपेण, प्रयोगरूपेण अस्माकं कक्षासु तद् कारणीयं भवति चेदेव तद् ज्ञानं चिरञ्जीवी भवति। वस्तुतः सर्वाणि शास्त्राणि यदि वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् त्रीणि तत्त्वानि प्रतिपादयन्ति: आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। भवन्तः आयुर्वेदः अपि वा ज्योतिषशास्त्रम् अपि वा सिद्धान्ताः ये सन्ति, ताः सर्वाः सिद्धान्ताः अपि त्रीन् तत्र पदार्थान् प्रतिपादयन्ति: आत्मा, परमात्मा एवं प्रकृतिः। प्रकृतिमध्ये सर्वमपि आगतं। पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचकोशाः इत्यादिकं सर्वमपि। अतः तेषां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यं भवति शास्त्रद्वारा। मित्राणि, अस्माकं ऋषीणां जीवने, मुनीनां जीवने आध्यात्मिकता आसीत्। तेषां व्यवहारे आध्यात्मिकता आसीत्। तेषां पाठनक्रमे, अध्यापने आध्यात्मिकता आसीत्। किम् अस्माकं जीवने सर्वत्र आध्यात्मिकता वर्तते? एतस्य चिन्तनम् अवश्यमेव अस्माभिः कर्तव्यं। यदि आध्यात्मिकता नास्ति तर्हि तद् कर्म न उच्यते। ગુજરાતી ભાષામાં એ કર્મ કહેવાય કે જેમાં આધ્યાત્મિકતા રહેલી હોય અને ત્યારે જેમાં આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, નહીં તો એ કર્મ નથી રહેતું, એ વૈતરું બની જાય છે. કર્મ ત્યારે જ પૂજા બને છે કે જ્યારે એમાં આધ્યાત્મિકતા પ્રવેશ કરી જાય.
અને આવા આશ્રમો, આવા કાર્યક્રમો આપણા શાસ્ત્રોનું વ્યવહારિક પ્રતિપાદન કરવા માટે હોય છે. મને આનંદ થાય છે કે સંસ્કૃત સાહિત્યોત્સવનું આયોજન મિહિરભાઈ, ભાવનાબેન અને અન્ય લોકો જે કરી રહ્યા છે એ આવા સિદ્ધાંતોને કદાચ પ્રયોગમાં લાવવા રૂપે, પ્રયત્ન રૂપે હોઈ શકે અને આપણા જીવનમાં આ સિદ્ધાંતો પ્રયત્ન રૂપે આપણે લાવીએ. એટલે તો કહ્યું છે કે દરેક પાઠ્યક્રમમાં ભારતીયતા હોવી જોઈએ. ભારતીયતા એ માત્ર બોલવાથી નથી આવતી, એ વ્યવહારથી આવે છે અને એ બાળકોમાં વ્યવહાર પ્રયત્નથી લાવવો પડે છે. આપણે બાળકોને ખરાબ પ્રવૃત્તિઓના પાઠ નથી ભણાવતા, પણ છતાં ઓટોમેટિકલી એ શીખી લે છે. પણ સારી પ્રવૃત્તિઓના પાઠો આપણે અવશ્ય ભણાવીએ અને પ્રયત્નપૂર્વક લાવવા પડે છે. ગુણો પ્રયત્નપૂર્વક આવે છે, સંસ્કારો પ્રયત્નપૂર્વક આવે છે, દોષોનું અપનયન પ્રયત્નપૂર્વક થાય છે, પણ દોષો અનાયાસે આવી જાય છે. એટલે દોષો તો સ્વાભાવિકતાથી આવી જતા હોય છે, પણ ગુણોનું આધાન છે એ બહુ પ્રયત્નપૂર્વક કરવું પડતું હોય છે. આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ કે આ સમાજ સંસ્કારી બને. વયમ અસ્માકમ બાલકાઃ સંસ્કારયુક્તાઃ ભવેયુઃ કિંતુ વયમ આચરણં ન કુર્મઃ ભારતીયતાયાઃ મહત્વં વયમ ન અવગચ્છામઃ ચેત કથમ સંસ્કારિતા આગચ્છતિ. પુનઃ ભારતીયતા તુ અનંત વર્તते. मैथमेटिक्स में एक शब्द है इन्फिनिटी, जिसका अर्थ होता है अनंतता. और आइंस्टाइन ने भी यही बात कही है कि आकाश भी अनंत है, स्पेस जिसकी बात कही है, और साथ में काल, समय भी, टाइम भी अनंत है. और ये दोनों के परिप्रेक्ष्य में टाइम और स्पेस, वो दोनों के परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं होती है, जिसको हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं. उसकी सापेक्षता में जिस पानी में हमने पैर रखा उस पानी में दूसरी बार हम पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो काल भी चला जाता है, वो पानी भी चला जाता है. इसीलिए मूल्य सिद्धांत जो होते हैं उसके मूल्य तो शाश्वत होते हैं, लेकिन उसको व्यवहार करने के तरीके, समय और टाइम और स्पेस के आधार पर उसको रसानुकूल बन के लोगों को दिखाना चाहिए. और वो काम ऐसे फेस्टिवल करते हैं कि आज नाटक दूतवाक्य सीधा बोलेंगे तो संस्कृत में दूतवाक्य कौन देखने आएगा, लेकिन संस्कृतमयता को, भारतीयता को दिखाकर हम बताएंगे कि ऐसा प्रयोग भरत मुनि के अनुकूल प्रयोग मतवारणी बना करके उसी परिप्रेक्ष्य में उसी घटनाओं को दूतवाक्य के स्वरूप में दिखाया जा सकता है. ऐसे हर एक सिद्धांत के बारे में हमें सोचना है, हर एक शास्त्र के बारे में हमें सोचना है. अध्यक्षत्वेन 10 निमित्ताः 10 निमेषाः दत्ताः तदर्थं मया किंचित मया मंदबुद्ध्या अत्र प्रतिपादितं. किंतु किम नाम भारतीयता एकेन वाक्येन यदि वक्तुम इच्छामः चेत, जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है और जो इको फ्रेंडली है वो सब भारतीय है, ऐसा मानकर हमें उसका स्वीकार करना चाहिए. धन्यवादः. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम. वक्तुमत्र अवसरः प्रदत्तः, तदर्थम् आयोजकानाम् अपि भूरि भूरिशः धन्यवादाः. धन्यवाद.